Slušaj vamo, zdravo dragi moji prijatelji i prijateljki, dobro dojdovte v šte jedno izdanje na lokumnata, video lokumna koja ja teram za Republika već je podolgo vreme. Po nikoga špišuvanja to je taka sočno, sofisticirano, dobro stokmeno i koga gi čitate, kolumnistite, zvučat mnogo pametno do što se, mnogo intelektualno do što se, no i to je dobro zato što može biti treba da se kreva opšto to nivo. Ja sam tu da go spuštam. Zato što insistiram na normalni izraz, insistiram da zboram spontano, imam samo nekoja, da rečem, bleda ideja za što ke govoram, ne pravam nekakvi crtki, može biti to, treba da go pravim, no svejedno. Ona što obično najmnogo vpečatok mi ostava od izminati od period, to je može bi i najinteresno to za koje publikata bi sakala da slušne nekoje mislenje od strana ili da si go presluša svoje to mislenje. Ne deka ja nekogo ke napravam po pameten ili nekogo ke go ubedam ili razubedam vo nekakvi stavoj. Naprotiv, treba da se slušneme. Kako što ja z vas već čitam i već slušam što razmisluvate, kako razmisluvate, evo go i moje to mislenje pa da vidime da li sme tuka negdje, nikoj ne je sovršen. Nemoj da im padjate, nemoj da padjate na nijedan autoritet deka nekoj od novinarite ili intelektualcite se točno kažuva ili kažuva baš kako što treba. Ne, sekoga žvistinata treba da si ima i sopstven filter, ne ova sudska forenzika pa da morame da bideme precizno zato što nekoj život zavisi. Sepak ni svoj filter nije si gi sogleduvame rabotite. Imeno, ne prestanuvat, izminati period i ono što me fascinira je posetata na našata delegacija predvodena od premijera od Hristijan Mickoski na Sojedinetite Amerikanski državi kada na pokan od najbliskite sorabotnici na Donald Trump beše na inauguracijata. Znači, takva histerija, histerija, takov negativizam, takvo omalovažuvanje. Samo jedna rabota vaka, da vi kažem. Prvo, ne se srdete vije što ne mislite kako ni. Vtora rabota, skapo ke gi košta. Zato što napadot na našata delegacija, omalovažuvanje to, deka nije sme go kupile ova, što nego kupi Vučić, što nego kupi Zelenski pa otide, što ne kupija drugite. Znači, lobby grupite na najbliskite sorabotnici na Trump odreduvat i pokanuvat koji ke bide pokanet na inauguracijata. Sledena od VIP loža. Znači, ne loža vo nekoj si bircus pa na ekran gledale. Vtora rabota što treba da znajete i zašto vrištat. Prvo, nikogaž do sega takva silna lobby grupa od toliko mnogo bogati biznismeni koji imaju bliski kontakti s ova administracija i planiraat ona što može biti, moja pretpostavka, što može biti Soros go praviše 30 godini, zanimnite gavazi koji se sega džukelite, koji lad po ulici ili odreduva da li Elon Musk koga rekao I give you my heart, nacistički pozdrav, normalno je nacistički pozdrav za njih, koga isto to go pravi Kamala Harris, Biden, koga go pravi Obama, su fotografiji koji mi je degutantno i da vi ga objavuo, to ne je fašizam. Mislim, bljuvotina, no ja gi razbiram, nemate izbor. Da li razbirate deka na sekoje pole gubat? Histerijata je da ne je izgubat barem Evropa. No ke izgubat zato što parite od USAID se već je ukinati. Zato što novite lobby grupi kako što nije je imame očigledno deka Makedonija ke bide pinpoint interes i deka makedonski te mladi biznismeni, milijarderi ke se obidat na nekoj način ke napravat nešto kako što
Сорос го правеше тоа овдека да помогнат за развој на општеството, бидејќи Сорос, ја не гледам дека успеа да создаде, да го надгради општеството, освен да изгради крајни радикални поделби во општеството македонско. Кој ќе ме прашат, Јанко, шо ти е замерката за Сорос? Тоа ми. Дали видовме ние некакво сближување, еве макар ЛГБТ групите, меѓу, да речем, ромите, албанците, не, само поголема поделба, поголемо зло. Тоа е мојот впечаток и апсолутно сум. Имаме некое подобро она за шо живот? Немаме. Им беше дозволено на овие во име на виши цели да крадат колку сакат, на крај на народот му пукне. Пак велам, ние сме предвесниците, кај нас почна првата промена. И да ви кажам, лоша услуга си прават затоа што се ова што го прават ќе се сврти против нив. Не може Мицкоски, ВМРО, ДПМН и оваа власт и оваа коалиција да им се свети, но ќе бидат многу добро преслушани кога ќе почнат да се делат средства за помош, кому ќе... извини, вие кого критикувате? Ние не критикувате нас, кого ние покануваме, кому сме дозволиле, вие ни солите памет дека најблискиот соработник, четвртиот човек кој треба да го спроведе најбитната програма во новата администрација на Соединетите Американски држави на Доналд Трамп, така наречената ДОГЕ, Department of Government Efficiency, бил фашист, нема проблем. Наскоро ќе има квичење. Помошта е суспендирана за 90 дена и најверојатно ќе има голема ревизија кај ќе идат тие пари. Нема више за цивили, лубриканти и срични анални продукти кои, велам, посеја зло на омраза за кое ќе треба многу години да се залечи. Затоа, моето предвидување дека Македонија, оваа влада, ќе добие огромна поддршка, ветар во грб, нема да има спрепки, ќе добива финансиска поддршка општеството, не власта. Општеството да се инвестира, да се реинвестира, да луѓето се ослободат и да почнат да работат, а не да бегаат. Што гледаме последниве 30 години? Нормален човек неќе да почне да работи за приватњак, неќе да почне приватен бизнес. Сака да работи државно. Зошто? Малку му треба безбедност, затоа што е небезбеден. Затоа што ги пуштија џукеливе, волциве да колат, да крадат, да рекетираат, кој нормален би се зафатил со приватен бизнес. А замислете да дојдеме пак некоја ситуација како во времето на Анте Марковиќ. Во времето на Анте Марковиќ помислуваше некој тогаш да иде да работи у влада, у администрација, у некој јавно предпријатие. Само на дното. Сите трчавме да отвориме дуќанчиња, да направиме бизнес, имаше пара, се вртеш. Имам таков филинг, затоа што историјата се повторува, не секогаш како фарса, поинаква, попроменета. Се надевам на такво нешто. За жал, се уште не можем на јадејце да закачам некој од поглавните луѓе од владата, да седнам да го истресам за овие прашања, бидејќи моите колеги се, како да ви кажам, аморфни андрогени, не можат многу од ротомашината да излезат. Но се надевам дека ќе дојдам до овие одговори, мене ме интересира. Еве искрено да ви кажам. Не ми е гајле дали некој го интересира, дали му е тоа пиар на владата или вас народе ме интересира. Мене ме интересира, затоа што мои деца и внуци утре ќе живеат во оваа земја, решени се да останат тука и да не го бараат тоа од Анте Марковиќ во Германија, во Америка, во Нов Зеланд, туку да го имаат овде. Мислам дека ќе дојдат големи промени и дека ова долго ќе трае. А новинарите, кои? Не знам, една бивша новинарка, која е сега многу популарна, отие страшна вамаровка, до вчера се занимаваше со моите петки и шестки, какви ми биле забите, идиотска лудача. Денеска ја фали Катерина Блажевска, која својата кариера ја помина работејки исклучиво за СДСМ, за Сорос, за Дојче Веле и така натаму, која излезе со став, вика, ало, луѓе, шо правите? Не може да плюкаме по ова што отиде владата во Вашингтон, дека е тоа лоша работа и така натаму и така натаму. И сега оваа ја фали, колку тоа било добро, колку било тоа фино. Луѓе,
Ништо нема за фалење, ни од едната, ни од другата. Се е survival. Ги менуваат страните, ги менуваат ставовите и се прилагодуваат на новото време, затоа што ќе останат на улица, затоа што ќе бидат плюканица на улица, знаеш, она највулгарно кога шлајмот ќе го ркнеш, тоа ќе остане од нив. Затоа нивниот survival инстинкт тоа го прави. За жал, драг народе, уште се палите. Овој збори убаво за мене, мора да е филм. Терете така. Утре први ќе ви избрцаат нож во грб и на се она во што вие верувате. И секогаш така се случувало во тие циклични. Само се надавам дека од народов сега нема да зависи и од вашите многу лабави IQ ниски ставови да зависи вашето навивање и популаризирање, бидејќи животот, општеството и политиката во Македонија не е навивање од трибини во Вараждин. Ура, ура, ура. Не е битно кој е важно дава голови за нас. Иако се согласувам со политиката на ВМРО ДПМН секогаш била да обединува. Значи, дали тоа бил некој политико, анал, банал, ванал, она, ќе им даде на сите шанса да дојдат од оваа страна. И сите ќе дојдат. Сите намирисаат дека овде ќе биде моќта, дека во светот се чувствуваат промените, уште ако падне Германија, game over е. Но, ова во Македонија ќе трае долго, многу долго и мислам, не чекајте мемуари од Мицкоски. И ќе треба декади да минат додека он седне во фотелјата пензионерска за да нараат сумира што направил во животот. Многу ќе има работа, ама за добро за сите нас.